Welcome back, friends. In this video, we are going to study about the first measure of fertility, that is crude birth rate, popularly known as CBR. As I was telling you in my earlier video, it is an unscientific method. We cannot derive any conclusions from this method. This is not at all useful for practical calculations. But still, theoretically, we should study this. Earlier, this method was used to calculate birth rates. Crude birth rate is defined as the average number of live births. Average number of live births occurring to 1,000 people in a year. 1,000 people in a year. This point is very important here. When you are calculating marks or interest or any other thing, we calculate for 100%. Percent means nೂರಕ್ಕೆ per cent. Cent is nothing but centum. That means 100. So most of the calculations we do for 100 in various categories. But in population studies, in vital statistics, we calculate all the rates. It may be birth rates or death rates or reproduction rates. We calculate for 1,000. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ 1,000ಕ್ಕೇನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ 100. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್? ಒಂದು ದೇಶದ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಟು 1,000 ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1,000 ಪೀಪಲ್. 1,000 ಜನಕ್ಕೆ 20 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 40 ಜನ, ಅಥವಾ 36 ಜನ. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ numbers we can calculate. So the average number of births, again one more important point there you should understand, that is live births. ಬದುಕಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಬೇಬೀಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್ ಅಲೈವ್, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಟು 1,000 ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್. ಆ 1,000 ಪೀಪಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ 2019 1,000 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಥವಾ 2017 1,000 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. So this is called CBR. Once again, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ 1,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೀವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Once again, I'll repeat in English. The average number of live births occurring to 1,000 people in a country in a year is called crude birth rate. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು CBR ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, CBR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಟು 1,000. ಇಂಟು 1,000 is compulsory because we are calculating the number for 1,000 per 1,000. and ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದರೆ, ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ CBR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು B by P into 1,000. B stands for births, P stands for population. Here B stands for births, ಜನನಗಳು, and
P stands for population. So crude birth rate ge simple definition ಏನು? CBR equals to B by P into 1000. B equals to number of live births during a year. P equals to average population in that given year. Right. So I think you got the formula. Formula ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right. Let's move further and work out a few numerical problems on this CBR. So see the example number 3 here. The average population of a town in a year was 1,50,000. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದು 1,50,000. So they have given population. In the year 6,000 live births occurred in the town. ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 6,000. Find the CBR, that is crude birth rate. Now CBR ಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬರ್ತ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ 6,000, ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ B. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1,50,000 we have. Then simple solution ನೋಡಿ, given information ಏನು ನಮಗೆ? Population, that is P equals to 1,50,000, and number of live births, that is B equals to 6,000, and apply the formula CBR equals to B by P, that is 6,000 divided by 1,50,000 into 1,000. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 40. 6,000 by 1,50,000 into 1,000, that is the answer is 40 per 1,000 individuals. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ CBR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Let us see one more example here. Example number 4. In a year, the average population of a town was 1,83,450. Okay, population. And the number of live births occurred in that year in that town was 5,400. Okay, births 5,400. So population ide, births ide. Now find CBR. Again apply the formula. Births by population, that is 5,400 divided by 1,83,450 into 1,000. If you calculate, you will get 29.44. So that is the crude birth rate. Pretty simple, right? I hope you understood. Now we will proceed further to calculate crude birth rate for a different sum. Now see this example 5. In a given year, the CBR for a population of 2 lakhs is 40. Very carefully observe this sum. They have given population 2 lakhs. 2 lakhs ಏನಪ್ಪ ಇದು? Population ಅಂದರೆ P is given, and the CBR for a population of 2 lakhs is 40 ಅಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? CBR ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ CBR ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 40. CBR is 40. Understand the question? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ CBR ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್. ಹಿಯರ್ number of births is missing. Number of live births ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? CBR is 40 given, total population is 2 lakhs given. Now apply the same crude birth rate formula, that is births by population into 1,000. So substituting the values, CBR they have given 40, so put the 40 here. CBR they have given themselves, so therefore put the 40 here, equals to births not given, so births not given take B. ಬರ್ತ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಬರ್ತ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2 lakhs ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 lakhs ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಬರ್ತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಬಿ ಅಂತಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟು 1000. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, 2 lakhs ಇಂಟು 40 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1000 ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40 ಇಂಟು 2 lakhs ಅಂದರೆ 80 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40 ಇಂಟು 200. Total number of live births is 8000. So it's very simple, we have calculated. Understand the sum once again. Instead of giving births and population, they have given population and crude birth rate. They have asked us to find the births. By using the same formula, we can calculate this. Understood? Understood? Practice this once again, and we are going to the next sum here. Example 6. Here they have given the information in the form of a table. From the following data, calculate crude birth rate. They have given a table with 4 columns. Observe the table carefully. First column they have given age group in years, and they have given male population, female population, and births. Now age group they have given from 0 to 14 years, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 14 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಗಂಡಸರು ಎಷ್ಟು, ಫಿಮೇಲ್ ಮಹಿಳೆಯರೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, 0 to 14, 15 to 24, 25 to 39, 40 to 49, 50 to 79, and 80 and above. So for different ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಥರದೊಂದು ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? Total population equals to male total population plus female total population. Total population ಅಂದರೆ ಮೇಲು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಮೇಲು ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೀ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿಸಿ ಸಾನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ the total of male population as well as female population. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೋಟಲು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ತ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ತ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಇನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಟೋಟಲು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಟೋಟಲು, ಎರಡೂ ಟೋಟಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಸಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು, ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್. ಇದೇ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇದೇ ಟೇಬಲನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪು, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು, ಬರ್ತ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್.
ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1,79,000. ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಬರ್ತ್ಸು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 8,430. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ CBR ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಬರ್ತ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1,000. ಬರ್ತ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬರ್ತ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 8,413. ದಟ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ B. Total births 8413 is taken as B in the formula. Now divided by population. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1,79,000, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವ. ಎಸ್. ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ 1,74,000, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವ. ಎಸ್. ಸೊ male population plus female population into 1,000. And next step ಅಲ್ಲಿ if you see 8413 births ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1,79,000 ಪ್ಲಸ್ 1,74,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3,53,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಬರೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟು 1,000. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 8413 by 3,53,000 into 1,000, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ 23.83. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? I hope you understood. We'll end this video here. Thank you.